नमस्कार बंधुरा बांगलार बाड़ी प्रकल्पेर डेडलाइन बेঁধে दिल राज्य सरकार हाथे मात्र दुटो दिन बांगलार बाड़ी प्रकल्पेर नतून डेडलाइन बेঁধে दिल राज्य सरकार। तो अवश्य किन्तु बांगलार जो बाड़ी प्रकल्पे अलरेडी पयसा जो छेड़े दिच्छे तार डेडलाइन किन्तु अलरेडी बेঁধে दिएছে हाथे मात्र अवश्य दुटो दिन एर मध्य किन्तु पयसा प्रत्येक मानुषेर किन्तु अ্যাকাউন্টে आस्ते आस्ते करे ढोका स्टार्ट हो जाबे। कि एमन राज्य सरकार थेके डेडलाइन दिएছে बांगलार बाड़ी प्रकल्पे तो अवश्य किन्तु जाना खूबी जरूरी। भिडियोटा प्रत्येक व्यक्ति अवश्य शेयर कर देवें। खूबी इम्पोर्टेंट टपिके अवश्य डिसकास करब। प्रत्येक बाड़ी प्रकल्पेर मानुषके किन्तु शेयर कर देवें। ओके तो चलुन जे समस्त व्यक्ति आमार चैनेले नतून तो अवश्य ओरा सबस्क्राइब करे बेल आइकन नोटिफिकेशन अल कर देवें। अवश्य नतून नतून इनफरमेशन अवश्य आपलोड करार संगे संगे आपनार काछे नोटिफिकेशन जाबे आपनार सबार आगे आपनारा इनफरमेशन पेये जाबेन। ओके तो जारा जारा नतून तो प्लिज ओरा सबस्क्राइब करे पाशे थाकबेन। पश्चिमबंगे बांगला सरकारेर बांगलार बाड़ी प्रकल्प निये एबार बड़सड़ो पदक्षेप। पश्चिमबंग सरकार किन्तु बांगलार बाड़ी प्रकल्प निये किन्तु बड़सड़ो पदक्षेप निয়েছে। उपभोक्तादेर प्रथम किस्तिर टाका द्रुत देওয়ার জন্য निर्दिष्ट সময়সীমা বা डेडलाइन বেঁধে দিয়েছে রাজ্যের পঞ্চায়েত দপ্তর। राज्य प्रत्येक पंचायत दफ्तर किन्तु उपभोक्तादेर प्रथम जो किस्तिर टाका 60,000 टाका द्रुत जाते मानुषेर अ্যাকাউন্টে যায় तार जोन्नो डेडलाइन बेঁধে दिएছে पंचायत दफ्तर। 26 डिसेम्बर 2024 तारीखेर मध्य समस्त उपभोक्तादेर बैंक अ্যাকাউন্টে प्रथम किस्तिर टाका पाठानो आर सम्पूर्ण करार निर्देश देওয়া হয়েছে राज्य सरकार तरफ থেকে। 26 डिसेम्बरेर मध्य किन्तु प्रत्येक उपभोक्तार बैंक अ্যাকাউন্টে 60,000 टाका ढोकार किन्तु अलरेडी पाठानोर जन्य सरासरि किन्तु निर्देश दिए दिएছে राज्य सरकार तरफ থেকে। प्रत्येक पंचायत की किन्तु डेडलाइन दिएছে যে এই तारीखेर मध्य किन्तु प्रत्येक उपभोक्तादेर अ্যাকাউন্টে 26 तारीखेर मध्य किन्तु अ্যাকাউন্টে पयसा ढुके जाबे। ओके এই চারটে पॉइंटे किन्तु अवश्य डिसकास करो। प्रकल्प सम्पर्के विस्तारित तथ्य उपभोक्तादेर अ্যাকাউন্টে पहुँचे गेছে टाका निर्देश अनुयायी नजरदारी पद्धति डेडलाइनेर गुरुत्व। ओके এই চারটে পয়েন্ট কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট শুরু থেকে শেষ অবধি অবশ্যই কিন্তু ওয়াচ করবেন। ফার্স্ট পয়েন্ট হচ্ছে প্রকল্প সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য। যে বাংলা বাড়ি যে প্রকল্প সে বাংলা বাড়ির প্রকল্প নিয়ে কিন্তু সম্পর্কে একটা ছোট্ট একটা বিস্তারিত তথ্য যে তথ্য অবশ্যই আপনাদের জানকারি হওয়া দরকার। রাজ্য সরকারের গুরুত্বপূর্ণ আবাসন প্রকল্পগুলির মধ্যে অন্যতম হলো বাংলার বাড়ি প্রকল্প। मुख्यमंत्री ममता बंदोपाध्याय प्रतिश्रुति अनुयायी चलती डिसेम्बर मास থেকে उपभोक्ताদের बैंक अ্যাকাউন্টে प्रथम किस्तिर टाका पाठानो शुरू हो गेছে। अलरेडी किन्तु डिसेम्बर मास থেকে किन्तु अलरेडी टाका ढोकार काज किन्तु शुरू हो गेছে। आस्ते आस्ते করে टाका ढुकছে प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट प्रत्येक एलाका किन्तु आस्ते করে टाका ढुकছে। এটা কিন্তু প্রথম কিস্তির টাকা কিন্তু পাঠানো শুরু অলরেডি কিন্তু হয়ে গেছে। এই অর্থ বরাদ্দ হচ্ছে সম্পূর্ণ রাজ্যের কোষাগার থেকে। এই যে অর্থ 1,20,000 টাকা যে प्रत्येक মানুষকে যে দিচ্ছে রাজ্য সরকার এটা কিন্তু রাজ্য সরকারেরই পয়সা, এটা কিন্তু কেন্দ্র সরকারের কোনো পয়সা নয়। নেক্সট পয়েন্ট হচ্ছে উপভোক্তাদের অ্যাকাউন্টে পৌঁছে গেছে টাকা। প্রত্যেক উপভোক্তা যারা যারা অবশ্য বাড়ি পাওয়ার জন্য সিলেকশন হয়েছে বাড়ি অবশ্য যা পাবে ওই সমস্ত ব্যক্তিদের কিন্তু অ্যাকাউন্টে ঢুকে যাচ্ছে পয়সা বা ঢুকে গেছে পয়সা। সরকারি এক রিপোর্ট অনুযায়ী এখন পর্যন্ত 8,22,000-এর বেশি উপভোক্তা প্রথম কিস্তি টাকা পেয়ে গেছে। সরকারের যে সরকারের রিপোর্ট অনুযায়ী কিন্তু এখনো পর্যন্ত 8,22,000 বেশি উপভোক্তা আছে যারা প্রথম কিস্তি টাকা পেয়ে গেছেন। তবে কিছু উপভোক্তার ব্যাংক অ্যাকাউন্টে টাকা পৌঁছানো এখনও বাকি। কিছু উপভোক্তা অবশ্য আছে যাদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে পয়সা ঢোকেনি সেটা কিন্তু এখনও বাকি আছে, আস্তে আস্তে করে ঢুকবে। তাদের ক্ষেত্রে 26 ডিসেম্বরের মধ্যে টাকা পাঠানো কাজ শেষ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যাদের অবশ্য পয়সা ঢোকেনি টেনশনের কোনো কারণ নেই। 26 ডিসেম্বরের মধ্যে কিন্তু আস্তে আস্তে করে পয়সা ঢুকে যাবে অ্যাকাউন্টে। এটা কিন্তু রাজ্য সরকার থেকে প্রত্যেক গ্রাম পঞ্চায়েতকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে তাড়াতাড়ি প্রথম কিস্তির টাকা প্রত্যেক মানুষের অ্যাকাউন্টে যাওয়ার সিদ্ধান্ত অলরেডি কিন্তু লাগু করেছে রাজ্য সরকার। ওকে নেক্সট পয়েন্ট হচ্ছে নির্দেশ অনুযায়ী নজরদারি পদ্ধতি। নির্দেশ অনুযায়ী মানে যে পয়সাটা অবশ্য আপনাকে দিচ্ছে সে পয়সাটা সঠিক করে অ্যাকাউন্টে ঢুকছে কিনা আর নজরদারি রাখা। কি নজরদারি সেটা অবশ্য কি এমন নজরদারি রাজ্যের পঞ্চায়েত দপ্তর থেকে স্পষ্ট জানিয়ে দেওয়া হয়েছে প্রথম কিস্তির টাকা পাঠানোর পর বাড়ি নির্মাণের কাজে বিশেষভাবে নজরদারি চালানো হবে।
প্রথম কিছু টাকা যদি আপনার অ্যাকাউন্টে ঢুকে গেছে তো তুরন্ত অবশ্য বাড়ি বানানোর কাজ শুরু করতে হবে, না হলে কিন্তু প্রবলেম পড়বেন। সেটা কিন্তু নজরদারি রাখছে পঞ্চায়েত দপ্তর। 4টি ধাপে এই কাজের অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ করার নির্দেশ জারি করা হয়েছে। বাড়ি বানানোর 4টি ধাপে নজরদারি অবশ্য গ্রাম পঞ্চায়েত রাখবে। যে 4টি ধাপ, সেই 4টি ধাপ হলো, সেই 4টি ধাপ কী ধাপ অবশ্য সেই 4টি ধাপের মাধ্যমে নজরদারি রাখবে। সেই 4টি ধাপ দেখতে পাচ্ছেন। কাজ শুরুতে উৎসাহ প্রদান করতে হবে, কাজ শুরুতে উৎসাহ প্রদান করতে হবে। নেক্সট হচ্ছে বাড়ি নির্মাণের কাজ তাড়াতাড়ি শেষ করতে হবে। তারপর হচ্ছে ছাদ নির্মাণ পর্যন্ত কাজ সম্পূর্ণ করতে হবে, সম্পূর্ণ বাড়ি তৈরি করতে হবে। এই 4টি নির্মাণে কিন্তু অলরেডি কিন্তু গ্রাম পঞ্চায়েত ফোকাস করবে কোনো না কোনো ব্যক্তিকে। কাজ শুরুতে উৎসাহ প্রদান করতে হবে, বাড়ি নির্মাণের কাজ তাড়াতাড়ি কিন্তু শেষ করতে হবে, ছাদ নির্মাণ পর্যন্ত ছাদ বানানোর আগে কাজকে সম্পূর্ণ করতে হবে, সম্পূর্ণ বাড়ি তৈরি করতে হবে। ওকে, যে 60,000 টাকা আপনাকে দিয়েছে সে 60,000 টাকা কিন্তু ছাদ অবশ্য ফেলার আগে কিন্তু সম্পূর্ণ বাড়িটা আপনাকে কমপ্লিট করতে হবে। তারপরে আপনাকে নেক্সট যে পেমেন্ট দেবে সেই পেমেন্টের পরে কিন্তু আপনি ছাদ নির্মাণ করতে পারবেন। ওকে, এমনকি অবশ্য ব্লক স্তরে আধিকারিকদের এই কাজ তদারকির দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে প্রশাসনের তরফ থেকে। যে অবশ্য প্রশাসনের তরফ থেকে প্রত্যেক ব্লক স্তরের আধিকারিকরা আছে ওদের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, প্রশাসনের তরফ থেকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে যে এই সমস্ত জিনিস কিন্তু ফোকাস করতে, এই সমস্ত জিনিস কিন্তু জানকারি রাখতে। ওকে, নেক্সট হচ্ছে ডেডলাইনের গুরুত্ব, যে কোন এমন ডেডলাইন অবশ্য বেঁধে দিয়েছে রাজ্য সরকার থেকে যেখানটা অবশ্য বাড়ি অবশ্য আপনাদের নির্মাণ করতে হবে। রাজ্যের পক্ষ থেকে নির্ধারিত সময়সীমা মেনে কাজ সম্পূর্ণ করার উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। এই উদ্যোগের ফলে সমস্ত উপভোক্তা দ্রুত তাদের প্রাপ্য অর্থ পাবেন এবং প্রকল্পের কাজ আরও তাড়াতাড়ি কার্যকর করা সম্পন্ন করতে হবে। রাজ্য সরকার থেকে যে নির্ধারিত যে সময়সীমা বেঁধে দিয়েছে যার জন্য সে বিশেষ কিন্তু অলরেডি জোর দিয়েছে। আর এই উদ্যোগে সমস্ত উপভোক্তা দ্রুত যাতে প্রাপ্য অর্থ পাবেন এবং প্রকল্পের আরও তাড়াতাড়ি কার্যকর করা সম্পন্ন হয় তার জন্য কিন্তু ডেডলাইন বেঁধেছে। ওকে, বাংলার বাড়ি প্রকল্পের সরকারের এই কঠোর সময়সীমা নির্ধারণ সাধারণ মানুষের জন্য এই ইতিবাচক পদক্ষেপ উপভোক্তাদের প্রাপ্য অর্থ দ্রুত পৌঁছানোর পাশাপাশি নির্মাণের কাজের অগ্রগতি নিশ্চিত করতে এই পদক্ষেপ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। সরকারের অবশ্য এই উদ্যোগ যে মানুষ যাতে বাড়ি পায় বা মানুষের কাছে পয়সা যায়, তাড়াতাড়ি কাজ শুরু করে যাতে দ্রুত যাতে অর্থ মানুষের কাছে পৌঁছায় আর কাজ তাড়াতাড়ি কমপ্লিট করে, সেই জন্য কী করছে সরকার নিশ্চিত করে পদক্ষেপ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। ওকে, তো ভিডিওটা প্রত্যেক ব্যক্তি অবশ্যই শেয়ার করে দেবেন, পাশে থাকবেন, শেয়ার করে দেবেন। সো থ্যাংক ইউ।